الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمونا سباي Sangutum, we are welcome in our Islamic Center. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نيابة عن إخواني وزملائي في مركز الملك خالد الإرشادي ومؤسسة الملك خالد الخيرية، نرحب بإخواننا المشايخ الشيخ فضيلة الشيخ مطيع الرحمن وفضيلة الشيخ كذلك حافظ، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم جميعا. نرحب بكم مرة ومرات في هذا المركز، والذي حقيقة أسس من أجل هذا الهدف، وهو اجتماع الإخوان من جميع الجاليات. وهذا هو الملتقى الرابع للجالية البنغلاديشية، وهذا هو الاجتماع، ونسأل الله عز وجل أن نجتمع على محبته وعلى طاعته. نحن في هذا المركز المبارك، مركز الملك خالد الإرشادي، نرحب بإخواننا جميعا، وكما أن أبواب المركز مفتوحة لكم، فإن قلوبنا قبل ذلك مفتوحة. هي فرصة لكم أيها الإخوان بقدومكم إلى هذه الأرض المباركة، أرض الحرمين الشريفين، أرض الرسالات وأرض النبوة، أن تتعلموا وأن تأخذوا العلم من أبناء جلدتكم الذين تعلموا وتخرجوا في هذه الجامعات المباركة، سواء جامعة المدينة المنورة أو الجامعة الإسلامية أو جامعة الإمام، فكلهم نبعوا من هذه. سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا العمل الصالح الخالص الذي هو التوحيد الخالص لوجهه. فمرة أخرى لا أريد الإطالة عليكم، لأن برنامجنا ما شاء الله سوف يستمر إلى ساعات ما قبل منتصف الليل، فنرحب بالإخوان ونرحب بكم جميعا يا إخواني من الجالية البنغلاديشية. وكما تعلمون بفضل الله الحمد لله، الجالية البنغلاديشية تعتبر من أكبر الجاليات في المملكة العربية السعودية في بلدهم الثاني، فمرحبا بكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مركز الملك خالد الإرشادي. ونرحب مرة أخرى بضيوفنا الشيخ مطيع الرحمن والشيخ حافظ وجميع المشايخ الذين كذلك حضروا، حتى لو لم أحفظ أسماءهم لكنهم نرحب بهم في هذا المركز المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يحفظ علينا كذلك قيادتنا الرشيدة، وأن نعم بهذه النعمة التي نحن فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التوزيع. طيب. এখন আমরা আমাদের শেখদের ক্রেস্ট বিতরণ করব, এবং কিছু পুরস্কার বিতরণ করব। তো এখন সর্বপ্রথম ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন আমাদের ইসলামিক সেন্টারের যিনি পরিচালক শেখ আবু নাসের ইব্রাহিম আসসারহান। এখন সে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন সর্বপ্রথম আমাদের শেখ মতিউর রহমান আসসালাফি। الحقيقة بس ملاحظة صغيرة، أريد حقيقة في هذا الاجتماع الذي لم يكن له أن يكون إلا بعد توفيق الله عز وجل، ثم جهد الرجل الخفي وراء هذا الاجتماع وهو الأخ كوثر، فلولا الله ثم جهوده وحرصه على هذا اللقاء لم يتم. فدعاؤنا للأخ والشيخ كوثر بأن الله عز وجل أن ييسر له أمره وأن يوفقه وأن يجعل هذا كذلك الاجتماع في ميزان حسناته. آمين. آمين. الآن
تسليم الدروع التذكيرية لفضيلة الشيخ مطيع الرحمن المدني يسلمه فضيلة الشيخ أبو ناصر إبراهيم السرحان. تصور معاه تساعد أكثر الله معاك شيخ جبناك يا شيخ خليك في الوسط أحسن خليك في الوسط. الآن تسليم الدروع التذكيرية لفضيلة الشيخ حافظ جاهد المدني يسلمه فضيلة الشيخ أبو ناصر إبراهيم السرحان. الآن الهدية لفضيلة الشيخ سليم الدين المدني. يا شيخ سليم الدين. سليم الدين المدني. أين سليم الدين؟ ما شاء الله. تفضل يا شيخ. شاء الله ما شاء الله نشيد. الآن أخونا الصغير قارئ مركز ملك خالد عبد الله بن إقبال. ما شاء الله عبد الله إقبال إدقاس وباي إدقاس عبد الله إقبال এই গত এক মাস আগে কোরআন খতম করেছে, সবাই তার জন্য দোয়া করবেন। ما شاء الله ما شاء الله কোরআন খতম করেছে। ما شاء الله عبد الله مبارك مبارك. এখন আমাদের যিনি কোরআন তেলাওয়াত করেছেন ভাই মুস্তাকিম, ভাই মুস্তাকিম এসে তার পুরস্কার গ্রহণ করছে। আছেন? আচ্ছা তাহলে পরে ইনশাআল্লাহ। না ভাই মুস্তাকিম খালাস। জি, এখন শেখের কথাগুলি তর্জমা করে দিবেন আমাদের প্রধান মেহমান শেখ মতিউর রহমান আল মাদানী। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী, আল্লাহ পাকের প্রশংসায় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালামের পরে আজকে আমাদের শ্রদ্ধেয় শেখ আবু নাসির শেখ ইব্রাহিম আসসারহান মার্কাজুল মালিক খালেদ আলীর শাদি কিং খালিদ গাইডেন্স সেন্টারের যিনি পরিচালক ডাইরেক্টর, তার যে সংক্ষিপ্ত বাণী আপনাদের উদ্দেশ্যে তিনি পেশ করেছেন আরবিতে, তার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বা খোলাসা সার পেশ করছি। আমার বক্তব্য ইনশাআল্লাহ তাআলা ইশার সালাতের পরে হবে। শেখ সম্মানিত ভাই কাজী জাহিদ হাফিজাহুল্লাহ তিনি আমার এই তর্জমার পরে বক্তব্য রাখবেন তার বাকি অংশের। শেখ আপনাদেরকে প্রথম সালাম দেওয়ার পরে অভিনন্দন জানিয়েছেন, মোবারকবাদ জানিয়েছেন, স্বাগতম, এমনকি বাংলা আমার কাছ থেকে কোনো জিজ্ঞেস করলেন যে ওয়েলকাম বলবো বা কি তারহিব করব কি দিয়ে আমি। তো আপনারা তার ভাষা বুঝেন মাশাআল্লাহ, ইংলিশে কিছু বলতে পারেন, বাংলাও মাশাআল্লাহ কিছু কিছু শিখে ফেলেছেন, জাযাকাল্লাহ খায়ের। তো আপনাদের শুকরিয়া আদায় করেছেন, তারপরে শুকরিয়া আদায় করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন আমাদের শেখদেরকে, যেসব শেখেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদেরকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের কথা শোনাবার জন্য। তারপরে তিনি
উল্লেখ করেছেন যে ইসলামিক সেন্টার কিং খালেদ সেন্টার এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ভাষাভাষী আরব অনারব সকলের মাঝে দ্বীন ইসলামের সহি দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। আর এই উদ্দেশ্যে আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন ভাষায় এখানে, বিশেষ করে ইংরেজিতে, উর্দুতে, কেরালায়, বাংলায় আর ইথোপি ভাষায়, এরকম বেশ কিছু ভাষায় প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক যেন আরও তৌফিক দান করেন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে যেগুলি তিনি সময়ের স্বল্পতার জন্য হয়তো উল্লেখ করেন নাই। এবং তার সাথে সাথে আরও বলেছেন তিনি যে এটি আমাদের ৪র্থ সম্মিলন বাংলা ভাষায়। এর আগে অলরেডি 3টি এইরকম বা এর চাইতেও কম না, তখন হল আলহামদুলিল্লাহ আরও বড় ছিল, অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানগুলিতে যারা হাজির হয়েছেন জানা আছে। এটি হচ্ছে ৪র্থ অনুষ্ঠান আলহামদুলিল্লাহ বাংলা ভাষায়। আল্লাহ পাক যেন আরও বেশি বেশি তাদেরকে তৌফিক দান করেন, আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। তারপর আপনাদেরকে উৎসাহিত করেছেন দ্বীন শিখার জন্য, বিশেষ করে এমন ইলম জ্ঞান, যেই জ্ঞান উপকারী, ইলমান নাফিয়া, যেই জ্ঞান দুনিয়া এবং আখেরাতে কাজে আসে, সেটা হচ্ছে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা। সহি দ্বীন এখানেই পাবেন, দেশে হয়তো ভালো পাবেন না। ভেজাল মুক্ত দ্বীন দেশে পাওয়া বড়ই জটিল। উৎসাহিত করেছেন আপনাদেরকে সহি দ্বীন শেখার জন্য, সহি উৎস থেকে, কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে সহি আকিদা শিখবেন এবং গ্রহণ করবেন। এটি হচ্ছে আকিদার দেশ, সহি আকিদার দেশ। এই দেশ হচ্ছে বালাদুল হারমাইন, তৌহিদ, আল্লাহ পাকের একত্ব প্রতিষ্ঠার দেশ। এই দেশ শিরক মুক্ত দেশ। সুতরাং এখান থেকে তৌহিদ শিখে যাবেন, সুন্নাত শিখে যাবেন, শিরক বিদআত সম্পর্কে জানবেন এবং সতর্ক হবেন, অন্যদেরকেও সতর্ক করবেন। কারণ আপনার উপর দায়িত্ব রয়েছে আপনার পরিবার এবং আপনার দেশবাসী সংশোধন করা। তারপরে তিনি কথা বর্ণনা করেছেন যে বাংলা ভাষাভাষী যে কমিউনিটি রয়েছে প্রবাসী, সেটা সবচেয়ে বড় কমিউনিটি এখানে সৌদি আরবে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্ব চেতনায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই দাওয়াতি কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আল্লাহ পাক যেন আরও তৌফিক দান করেন। এবং সৌদি আরব আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারগুলি, দাওয়াত সেন্টারের মাধ্যমে এই দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরে তিনি দোয়া করেছেন আপনাদের সকলের জন্য, শাইখদের জন্য এবং এখানকার শাসক হাফেজাহমুল্লাহ তাদের জন্য, এবং তাদের শুকরিয়া আদায় করেছেন যে তারা আমাদেরকে এই রকমের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাদের যেন উত্তম বদলা দান করেন, জাযায়ে খায়ের দান করেন, তাদের নেক আমল কবুল করেন এবং আমাদের সকলের ভুল ভ্রান্তি মাফ করেন। শেষখানে বিশেষভাবে তিনি শুকরিয়া আদায় করেছেন কাউসার ভাইয়ের, যিনি এই কিং খালেদ সেন্টারের একজন মাশাআল্লাহ বাংলা ভাষী অত্যন্ত একনিষ্ঠ কর্মী, মেহনতি, পরিশ্রমী। তার মেহনতে আল্লাহ পাকের ফজল করমে এই মোবারক মাহফিল অনুষ্ঠিত করার রাস্তা সহজ হয়েছে। আল্লাহ পাক যেন তাকে উত্তম বদলা দান করেন, তার নেক আমল কবুল করেন। এবং শেষখানে আপনাদের আবার শুকরিয়া আদায় করে তিনি বিদায় নিয়েছেন। জাযাহুল্লাহ খায়রা ওয়া জাযাকুমুল্লাহু খায়রা ওয়া সাল্লাল্লাহু সাল্লাম আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। এখন আমাদের শেখ হাফেজ জাহিদ আল মাদানী তার বাকি ওয়াজের বাকি অংশ শুনব। তার ওয়াজের বাকি অংশ ভাই যদি পারা যায় একটু সামনের দিকে আগে বসলে আমাদের পিছনে অনেক ভাই দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের জন্য বসার সুবিধা। এবং এমনও হতে পারে যে তারা যে শুনবেন এবং আমল করবেন, সেই আমলের অংশীদার আপনিও হবেন, কেন তাকে আপনি সুযোগ করে দিলেন। তো সবার কাছে অনুরোধ রাখছি একটু সামনের দিকে চেপে বসে আমাদের ভাইদেরকে বসার জন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। এলাচ পর্যন্ত, এলাচ বিল কোরআন পর্যন্ত। শুরু করব।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ। সম্মানিত ভাইরা, আমরা মাগরিবের পূর্বে যে বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই পবিত্র বাণীর সাথে প্রত্যেকটা মুসলমান উপর দায়িত্ব সম্পৃক্ত থাকা, কোরআনকে গ্রহণ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা। আর কোন ক্ষেত্রে মানুষ কোরআন থেকে বিমুখ সেটা আমরা 7টা বিষয় আলোচনা করেছি। সর্বশেষ যে বিষয় আমরা আলোচনা করেছি যে কোরআন দ্বারা চিকিৎসা করা, কোরআন দ্বারা চিকিৎসা করা। তো এই 7টা বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের কাছে আছে কিনা সেটা যে কোনো একটা বাদ পড়বে তাহলে বোঝা যাবে যে আমরা কোরআন থেকে বিমুখ। আর যদি কোরআন থেকে বিমুখ হয় তাহলে আমরা বললাম যে কিয়ামতের দিন 3টা সমস্যায় পড়বো। কয়টা সমস্যা? আর পৃথিবীতে একটা সমস্যা। তো সবাই মনে আছে তো আপনাদের? এখন আমার পরে বলেছিলাম যে যারা নাকি কোরআন থেকে বিমুখ হবে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে যে আমরা সূরাতুল আসর পড়ি, সেখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। এরা কারা? যারা কোরআন থেকে বিমুখ হয়েছে, যারা ঈমান আনে নাই। অনেকগুলো রয়েছে, কিন্তু আমরা যেহেতু সময় স্বল্প, তো 47টা ক্ষতির কথা আমরা ধারাবাহিক আলোচনা সরাসরি বলবো, দলিল ছাড়া। পরে যদি সময় পাই একটা একটা করে ব্যাখ্যা করবো আর কি, যদি সময় পাওয়া যায় আর কি। এখন সরাসরি বলে যাব শুধু হেডলাইনগুলা, আপনারা খেয়াল রাখবেন, মনে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। তার পূর্বে একটা হাদিস আমরা উল্লেখ করতেছি পবিত্র হাদিসে, সেটা হচ্ছে আন ইবনে আব্বাস قال بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته। মুসলিমের সহিহ মুসলিমের 1913 নম্বর হাদিস। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে জিবরিল বসেছিলেন। কে বসেছিলেন? জিবরিল। হঠাৎ করে একটা বিকট শব্দ আসলো আকাশ থেকে। যখন বিকট শব্দ শোনা গেল, তখন জিবরিল সাহেব বললেন রাসূল সাল্লামকে যে এই যে আপনি একটা বিকট শব্দ শুনতে পেলেন, আকাশে একটা দরজা খোলা হয়েছে, যেই দরজাটা সৃষ্টি জগতের ইতিহাসে কখনো আর খোলা হয় নাই। সর্বপ্রথম খোলা হইল এই দরজাটা। সেই দরজা দিয়ে একটা ফেরেশতা নামলেন, এসে রাসূল সাল্লামকে সালাম দিলেন। জিবরিল সাহেব বললেন যে এই ফেরেশতা পৃথিবীর সৃষ্টি জগতের ইতিহাসে কোনোদিন নামে নাই, আজকে প্রথম নেমেছে। নামার পর সে সালাম দিল রাসূল সাল্লামকে। তখন সালাম দেওয়ার পর সে বলল আবশির বিনূরাইনি, আপনাকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে 2টা নূরের 2টা জ্যোতি। কয়টা জ্যোতি? 2টা জ্যোতি। উতিতাম, আপনাকে দেওয়া হয়েছে যেটা নাকি আপনার পূর্বে কাউকেও দেওয়া হয় নাই, কোনো নবী কোনো রসুলকে দেওয়া হয় নাই। সেটা কি? ফাতিহাতুল কিতাব ওয়া খাওয়াতিম সূরাতুল বাকারা, সূরাতুল ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াত। আর এই 2টা কি? নূর, জ্যোতি। একদম সহজ, এই 2টার খবর আমরা জানি না। সূরা ফাতিহা, কারণ সূরা ফাতিহা হচ্ছে পুরা কোরআনের সারাংশ। পুরা কোরআনের সূরা ফাতিহার নাম আসলুল কোরআন, উম্মুল কোরআন, উম্মুল কিতাব, পুরা কোরআনের সারাংশ। কিন্তু সূরা ফাতিহার থেকে তো আমরা দূরে সরে গেছি। অনেকে তো নামাজেই পড়তে চায় না সূরা ফাতিহা। যদি আপনি নামাজে না পড়েন কীভাবে আল্লাহর সাথে আপনার সম্পৃক্ত হবে? আপনি যখন বলবেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনার উত্তর দিবে, বলবে হামাদানি রাব্বি, হামাদানি আবদি, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। তাহলে এখানে এই হাদিসে শুধুমাত্র কোরআনের এত মর্যাদা যে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ যে আয়াতটা আছে আমানার রাসূল, এটা নূর, প্রত্যেকটা অক্ষর নূর, প্রত্যেকটা অক্ষর জ্যোতি, প্রত্যেকটা অক্ষর। রাসূল সাহেবকে বলা হচ্ছে যে আপনি এটার যে কোনো একটা অক্ষর পড়বেন, আপনাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর দেওয়া হবে, জ্যোতি দেওয়া হবে। তাহলে সূরা ফাতিহারই আমল আমাদের কাছে নাই। এবং হাদিস শরীফ আছে যে নাকি সূরা বাকারার শেষ
এই আয়াতটা পড়বে তার জন্য আল্লাহ রাব্বানা যথেষ্ট, তার রাস্তায় তার জন্য যথেষ্ট। তাহলে কোরআন এত মর্যাদা সম্পন্ন কোরআন, যেটা সে সম্পৃক্ত যদি আমি হয়ে যাই তা আল্লাহর কাছে আমি প্রিয় হব এবং দুনিয়া আখিরাতে আমার সফলতা আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন আমাদের সফলতা আসতেছে না? কারণ এখন আমরা দেখব যে 7টা বিষয় যেটা আমরা উল্লেখ করলাম সেটার সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে কিনা। যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে আপনি কি হবেন? কোরআন থেকে বিমুখ। কোরআন থেকে যে ব্যক্তি কোরআন থেকে বিমুখ হবে তার জন্য অনেক ধরনের ক্ষতি রয়েছে। সেখানে 47টা ধারাবাহিকভাবে সরাসরি আমরা বলবো, মনে রাখবেন। আর পরে এটা দলিল সহ যদি সময় পাই ব্যাখ্যা করবো ইনশাআল্লাহ। 1 নম্বর, যে ব্যক্তি কোরআন থেকে বিমুখ হয়ে সে সবচেয়ে বড় অত্যাচারী, সবচেয়ে বড় জালেম। সে কি? এটা কার কথা? একটা কথাও কিন্তু আমার না, পবিত্র কোরআন থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে ব্যক্তি কোরআন থেকে বিমুখ সে সবচেয়ে বড় জালেম। তো সবচেয়ে বড় জালেম হলে কি অবস্থা হবে? 2 নম্বর হচ্ছে যে ব্যক্তি কোরআন থেকে বিমুখ হবে সে তার জীবনটা মতানৈক্য জীবনে কাটবে। তার জীবনে কি থাকবে? ঐক্যতা কখনো আসবে না। 3 নম্বর হচ্ছে সে অন্ধকারে বসবাস করবে। কিসে? কোরআনটা আলো, যে কোরআন গ্রহণ করবে সে আলো, তার জীবনটা আলোময় হবে, জান্নাতের পথ পাবে। 4 নম্বর হচ্ছে যে কোরআন থেকে বিমুখ হবে সে সংকীর্ণময় জীবন যাপন করবে। তার জীবনটা কি হবে? সংকীর্ণময় হবে। 5 নম্বর, যে কোরআন থেকে বিমুখ হবে সে বিভ্রান্তি ও কষ্টের জীবন যাপন করবে, বিভ্রান্তি এবং ক্ষতি। 6 নম্বর, সে মূর্খতার জীবন যাপন করবে, তার মধ্যে আলো আসবে। মূর্খতা, এলেম, দ্বীনের এলেম হচ্ছে আসল, আর এলেমটার মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন, পবিত্র কোরআন। 7 নম্বর, হেদায়েত পাবে না। হেদায়েত, তো হেদায়েত না পেলে আপনার থেকে বড় ক্ষতি আর কেউ নাই, হেদায়েত পাবে না। 8 নম্বর হচ্ছে অনুগ্রহ রহমত পাবে না। আল্লাহর অনুগ্রহ রহমত ছাড়া বাঁচার কোনো রাস্তা আছে? তো যে কোরআন থেকে বিমুখ, ওই 7টা জিনিসের কথা খেয়াল রাখবেন সাথে। 9 নম্বর হচ্ছে হক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারবে না। হক এবং বাতিলের, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তাবারাকাল্লাযী নাযালাল ফুরকানা আলা আবদিহি লিয়াকুনা লিল আলামিন নাযীরা। বরকতময় সেই পবিত্র সত্তা যিনি তার বান্দার উপর এই ফোরকান নাযিল করেছেন। ফোরকান হচ্ছে যে ফরক, হক ও বাতিলের মধ্যে কি হয়? ফরক করা হয়। তাহলে সে হক ও বাতিল পার্থক্য করতে পারবে না। 10 নম্বর হচ্ছে ক্ষতি ও সমস্যার মধ্যে জীবন কাটাবে, তার সমস্ত জীবনটাই ক্ষতিকর হয়ে যাবে। 11 নম্বর হচ্ছে ন্যায় বিচার করবে না, ন্যায় বিচার তার জীবনে থাকবে না। 12 নম্বর, উত্তম চরিত্র পাবে না, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে না, কারণ কোরআনটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম চরিত্র। কানা খুলুকুহু আল কোরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনটা ছিলেন সবচেয়ে কোরআনের চরিত্র। 13 নম্বর, অপকর্মে লিপ্ত থাকবে, সবসময় কি থাকবে? কিসে থাকবে? অপকর্মে লিপ্ত থাকবে। 14 নম্বর হচ্ছে চরিত্র খারাপ হবে, তার চরিত্র কি হবে? খারাপ হবে। 15 নম্বর, বিদ্রোহ করবে। কি করবে? সব বিষয়ে বিদ্রোহ করবে, সীমালঙ্ঘন করবে। 16 নম্বর, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আত্মীয়তা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুল জান্নাতা কাতি ওয়া রাহিম, যারা আত্মীয়তা ছিন্ন করে সে প্রথমবারে জান্নাতে যাবে না। প্রথমবারে কি? যদি তওবা করে ফেলে ভালো কথা, কিন্তু তওবা ছাড়া যদি এই অবস্থা মারা যায় প্রথমবারে সে কখনো জান্নাতে যাবে না। প্রথমবারে কোথায় যেতে হবে? জাহান্নামে। 17 নম্বর হচ্ছে দলাদলির মধ্যে ব্যস্ত থাকবে। দলাদলি তো চিনেন, দলাদলি কি ভালো জিনিস? এটা থাকবে তার। 18 নম্বর, এই বিভক্তির মধ্যে জীবন যাপন করবে, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন কিয়ামতের দিন। যারা বিভক্তি করে দিনের মধ্যে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তি দিবেন। 19 নম্বর, তাদের আকীদা হবে কোরআনের মধ্যে সাংঘর্ষিক রয়েছে। তারা মনে করে যে অনেক বড় বড় আলেম, কিন্তু যেহেতু কোরআনকে গ্রহণ করে নাই, তারা কোরআন থেকে তারা মনে করে যে কোরআনের মধ্যে সাংঘর্ষিক রয়েছে, পরস্পর বিরোধ। কিন্তু কোরআনটা কোথা থেকে আসছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে। এখানে কোনোদিন পরস্পর বিরোধ নাই। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আনজালা আলা আবদিহিল কিতাবা ওয়া লাম ইয়াজআল লাহু ইওয়াজা। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যিনি তার বান্দার উপর নাজিল করেছে এমন কিতাব যেটার মধ্যে কোনো বক্রতা নাই, কোনো পারস্পরিক সংঘর্ষ নাই। তাহলে এই অসুবিধা হবে তার। 20 নম্বর হচ্ছে রসুল তার নামে অভিযোগ করবেন, রসুল তার নামে, যেটা আমরা উল্লেখ করলাম। 21 নম্বরে সে সঠিক পথ পাবে না, সঠিক পথ পাবে না। 22 নম্বর, অন্তরে তালা লেগে যাবে,
অন্তরে কি লাগবে? তালা লাগলে তো বুঝেনি ব্যাপার। 23 নম্বর হচ্ছে একটি শয়তান নিযুক্ত করা হবে তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য। একটি শয়তান নিযুক্ত করা হবে তাকে পথভ্রষ্ট করা। 24 নম্বর হচ্ছে জীবনে বরকত পাবে না, জীবনে বরকত পাবে না। 25 নম্বর বিজয় ক্ষমতা পাবে না, বিজয় ক্ষমতা পাবে না কখনো। 26 নম্বর হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদা পাবে না, সম্মান ও মর্যাদা পাবে না। 27 নম্বর কোরআনের সুপারিশ পাবে না, কোরআনের সুপারিশ পাবে না। কারণ রাসূল বলেছেন ইকরাউল কোরআন ফাইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি শাফিআন লিআসহাবি। তোমরা কোরআন বেশি করে পড়ো। আমরা যে বলছিলাম কোরআনের শিক্ষার চর্চা থাকতে হবে, কোরআনের তেলাওয়াতের চর্চা থাকবে, তখনই কোরআন আপনার জন্য কি করবে? শাফাআত করবে। এই ক্ষতি হবে যে কোরআনের সুপারিশ পাবেন না। তো কোরআনের সুপারিশ যদি না পান তাহলে কোরআন আপনার বিপক্ষে যাবে। কোথায় যাবে? তো বিপক্ষ হলে আপনার জন্য অনেক বড় ক্ষতি। 28 নম্বর হচ্ছে অধিক পরিমাণে সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, অধিক পরিমাণে সওয়াব অর্জন করতে পারবে না। যতটুকু করবে সেটা দিয়ে পার হওয়াটা তার জন্য কি কঠিন হয়ে যাবে। 29 নম্বর কোরআন বিপক্ষে থাকবে, তার বিপক্ষে থাকবে, কোরআন তার বিপক্ষে থাকবে। 30 নম্বর অন্তর কঠিন হয়ে যাবে, তার অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। 31 নম্বর অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে না, অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে না। 32 নম্বর সঠিক কথা বলতে পারবে না, সঠিক কথা বলতে পারবে না। 33 নম্বর আল্লাহর ভালোবাসা পাবে না, আল্লাহর ভালোবাসা পাবে না। 34 নম্বর আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দা হতে পারবে না, আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দা হতে পারবে না। 35 নম্বর পরিতাপ ও অসত্যের মধ্যে বসবাস করবে, পরিতাপ অসত্যের মধ্যে সে বসবাস করবে। 36 নম্বর বিশেষ দুটি আলু পাবে না, বিশেষ দুটি আলুর কথা আমরা বললাম কিনা? সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার। 37 নম্বর দুটি বিশেষ ছায়া পাবে না, দুটি বিশেষ ছায়া। যারা কোরআনের ধারক বাহক, কোরআনের বিধান জীবনে সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করছে, কিয়ামতের দিন সহিহ হাদিসে বলা হয়েছে যে দুইটা ছায়ার খণ্ড হয়ে আপনাকে ছায়া দিবে, অথবা দুইটা মেঘের টুকরা হয়ে আপনাকে ছায়া দিবে, অথবা পাখির ডানা হয়ে আপনি কি করবে? ছায়া দিবে, এবং আপনার পক্ষে সে আল্লাহর কাছে কি করবে? সুপারিশ করবে। বিশেষ করে যদি সূরা আল বাকারা এবং সূরা আল ইমরান এটা যদি আপনারা গবেষণা করেন, পড়েন, এটার উপর আমল করেন, তো এই দুইটা সূরাও কিয়ামতের দিন আপনাকে পাখির ডানা হয়ে কি করবে? ছায়া, যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না। 38 নম্বর লাঞ্ছনাময় জীবন যাপন করবে, লাঞ্ছনাময় মানে কোনো সে শান্তি পাবে না কোনোদিন। 39 নম্বর গাধার মতো জীবন যাপন করবে। কিসের মতো? এটা বিশ্বাস করেন? যে কোরআন থেকে মুখ ফিরায় তাকে আল্লাহ তাআলা বলছে গাধার মতো। কত বড় মারাত্মক! আল্লাহ যদি বলে আপনাকে গাধার মতো, আর কি চান? চল্লিশ নম্বর অন্তর অপবিত্র থাকবে, অন্তর অপবিত্র থাকবে। 41 নম্বর প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না। 42 নম্বর তার যে নীতিমালা থাকবে কিছু মানা কিছু ছাড়া, কিছু মানা, যে কিছু মানা আর কিছু ছাড়া থাকলে আল্লাহ, কিছু মানলে আর কিছু করলে আল্লাহ গ্রহণ করবে? আশার নামাজ যদি আপনি 3 রাকাত পড়েন আর 1 রাকাত না পড়েন, হ্যাঁ হবে? তাহলে কোরআনের ক্ষেত্রে আপনি কিছু মানবেন, কিছু, সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো। সূরা বাকারার কত নম্বর আয়াত? 208 নম্বর, 208 নম্বর আয়াত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা। কে বলতেছেন? আল্লাহ বলতেছেন। 43 নম্বর হচ্ছে বধির এবং বাতিলকে ভালোবাসবে, সে বধির হয়ে থাকবে, বাতিলকে ভালোবাসবে, মানে কোরআনের বিপরীত সব কথাকে সে গ্রহণ করবে, ইসলামের বিপরীত সব কথাকে গ্রহণ করবে। তার কানে বধিরতা এসে বসছে, সত্যকে সে গ্রহণ করতে পারবে না। 44 নম্বর হচ্ছে এই কোরআনের ব্যাপারে, যেহেতু সে কোরআন থেকে বিমুখ ছিল, এই ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সে জবাবদিহি করতে হবে। কি করতে হবে? যেটা আমরা 3টা কারণের একটা কারণ বলেছি, আল্লাহর কাছে কি করতে হবে? জবাবদিহি করতে হবে।
45 নম্বর, অন্তর মৃত হয়ে যাবে। অন্তর কি হয়ে যাবে? মৃত হয়ে যাবে। আপনি সুস্থ অন্তর নিয়ে যদি কিয়ামতের দিন হাজির হন তাহলে জান্নাতে যেতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকলবিন সালিম। সেদিন ধন সম্পদ সন্তানদের কিছুই কাজে লাগবে না। যারা সুস্থ অন্তর নিয়ে হাজির হবে তারাই জান্নাতে যেতে পারবে। 46 নম্বর হচ্ছে আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমল কি হয়ে যাবে? কারণ যাদের কাছে যারা কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত না, তারা হয়তো আমলটা শিরিক আমলের মধ্যে শিরিক থাকবে, অথবা কি থাকবে? বেদাত থাকবে। তাহলে তার আমলগুলো কি হয়ে যাবে? বিনষ্ট হয়ে যাবে। 47 নম্বর, সর্বশেষ সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে পুল সেরাত পার হইতে পারবে না। কি পার হইতে পারবে না? বিশ্বাস করেন না করেন না? হ্যাঁ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা মরিয়মে বলে দিয়েছেন 71 নম্বর, 70 এবং 71 নম্বর আয়াত, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া ইন মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা কানা আলা রাব্বিকা হাতমান মাকদিয়া সুম্মা নুনাজ্জিল লাযীনা ইত্তাকাউ ওয়া নাযারুয যালিমিনা ফিহা জিসিয়া। আল্লাহ বলতেছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফয়সালা করে দিয়েছেন সেই হাসরের ময়দানে যে পুল সিরাত নির্ধারণ করবে, সবাইকে সেখান থেকে পার হতে হবে। সবাইকে, কেউ আল্লাহর একটা ফয়সালা, চূড়ান্ত ফয়সালা। অবশ্যই সেখান থেকে কি হতে হবে? সবাইকে। এটা আল্লাহর ফয়সালা। আল্লাহ তাআলা বলতেন, সুম্মা নুনাজ্জিল লাযীনা ইত্তাকাউ, যারা আল্লাহকে ভয় করলো, আল্লাহকে ভয় করে যারা কোরআনের সাথে যাদের সম্পৃক্ত আছে, তারা কাকে ভয় করে? তো যারা আল্লাহকে ভয় করে, যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, কোরআনকে গ্রহণ করেছে, কোরআনের বিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ নাজাত দিবেন, তারা পার হয়ে যাবে। তারা কি? ওয়া নাযারুয যালিমিনা ফিহা জিসিয়া, তারা ছাড়া বাকি সবাই কি হয়ে যাবে? জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এখন আপনারা কি চান? আমরা কি চাই? এই 47 ধরনের ক্ষতি হোক আমাদের, না ক্ষতি না হোক? তাহলে ক্ষতি যদি না হয় তাহলে আমাদের এই 7টা জিনিস খেয়াল রাখবে। কটা জিনিস? আমরা যেন কোরআন থেকে বিমুখ না হয়। এখন আসেন আমরা একটা একটা করে দলিল সহ উল্লেখ করি, যেন বুঝি যে অনেকে আমরা সরাসরি বলে ফেললাম এগুলা। সর্বপ্রথম আমরা কি বলেছিলাম, খেয়াল আছে আপনাদের? হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কোরআন থেকে বিমুখ হবে সে কি? এটা আল্লাহ বলতেছে। কে বলতেছে? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া মান আযলামু মিম্মান যুক্কিরা বিআয়াতি রাব্বিহি সুম্মা আ'রাদা আনহা ইন্না মিনাল মুজরিমিনা মুনতাকিমুন। সূরা আস-সাজদার 22 নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়া মান আযলাম, তার থেকে বড় অত্যাচারী কে হইতে পারে? যুক্কিরা বিআয়াতি রাব্বিহি, যাকে আল্লাহর কোরআন দিয়ে উপদেশ করা হয়, ডাকা হয়, সুম্মা আ'রাদা, তখন সে বিমুখ হয়ে যায়, মুখ ফিরে চলে যায়। ইন্না মিনাল মুজরিমিনা মুনতাকিমুন, এই ধরনের অপরাধীদের ইন্তেকাম আমি নিব, বদলা আমি নিব। কে নিবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। কাজেই অত্যন্ত সাবধান, যে কোনো মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু ঘটবে। আর এই জিনিস নিয়ে যদি আমরা যাই বিমুখ অবস্থায়, তাহলে আমাদের জন্য কঠিন অবস্থা অপেক্ষা করতেছে। 2 নম্বরে আমরা বলেছিলাম যে বহু মতানৈক্য ঘটবে। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন ওয়ালাউ কানা মিন ইনদি গায়রিল্লাহি লাওয়াজাদু ফীহি ইখতিলাফান কাসীরা। সূরা নিসার 82 নম্বর আয়াত, যে তারা কোরআন নিয়ে গবেষণা কেন করে না? যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে না থাকতো তাহলে এটার মধ্যে অনেক ইখতিলাফ থাকতো, অনেক। তাহলে কোরআনে কোনো ইখতিলাফ নাই, কিন্তু কোরআন ছাড়া আপনি জীবন যাপন করবেন, আপনার মধ্যে শত শত ইখতিলাফ। পীরের মধ্যে কত দল, সবাই বলে ঠিক, কিন্তু পীরের তরিকা কতগুলা? আমরা শুনছি বলে যে 122টা তরিকা নাকি, আরও বলে 126টা, এত তরিকা। একজনের সাথে আরেকটা মিলে না। কারণ কি? সে কোরআন ছেড়ে বাতিলের পথে গেছে। তাহলে এটা বুঝতে হবে। 3 নম্বরে আমরা বলছি সে অন্ধকারে থাকবে, তার জীবনটা অন্ধকারময় হবে। কারণ কি? আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম
আলিফ লাম রা কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাস মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূরি বিইذনি রাব্বিহিম ইলা সিরাতিল আজিজিল হামিদ। সূরা ইব্রাহিমের 1 নম্বর আয়াত। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, এই কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। তো কিতাবটা আসছেই মানুষকে অন্ধকার থেকে কি আলোর দিকে আনেন। আপনি কিতাব গ্রহণ করবেন না, বিমুখ হবেন, তা আপনি কি আলোতে থাকবেন না অন্ধকারে থাকবেন? অন্ধকারে থাকবেন। সংকীর্ণময় জীবন আল্লাহ তাআলা দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া মান আ'রাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান যানকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আ'মা। সূরা তাহার 124 নম্বর আয়াত। যে এই কোরআন থেকে বিমুখ হবে, কোরআন থেকে বিমুখ হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সংকীর্ণময় জীবন দিবেন। কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ করে কি করবেন? হাসর করবেন, অন্ধকারে অন্ধ অবস্থা হবে। 5 নম্বর আমরা বলছি যে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং কষ্টের জীবন যাপন করবে। কষ্টের, এখানে আল্লাহ তাআলা বলতেছে সূরা তাহার 23 নম্বর আয়াত, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ফাইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নী হুদান ফামানিত্তাবা'a হুদায়া ফালা ইয়াযিল্লু ওয়া লা ইয়াশকা। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমার পক্ষ থেকে যখন হিদায়াতনামা আসবে, কোরআন আসবে, যে এটাকে ইত্তেবা করবে সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্ট পাবে না। তাকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করবে না। কেন আমাদের জীবনে এত কষ্ট? কেন আমাদের জীবনে এত লাঞ্ছনা? কারণটা কি? আমরা কোরআন থেকে বিমুখ হয়ে আছি। সর্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যাবে না, কারণ কোরআনটা সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস। তাহলে জ্ঞান থেকে সে মূর্খতার জীবন যাপন করবে, হেদায়েত পাবে না। 8 নম্বরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহ রহমত পাবে না, কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে সূরা নাহলের 89 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া নাযালনা আলাইকাল কিতাবা তিবয়ানান লিকুল্লি শাই ওয়া হুদান ওয়া রাহমাতান ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন। হে নবী, আপনার উপর এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি যেখানে সব কিছু আমি বর্ণনা করেছি। সব কিছু জানতে হলে আপনাকে কোরআন পড়তে হবে। এবং ওয়াহুদা, এটা হেদায়েত, ওয়া রাহমা, এবং এটা রহমত, ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন, মুসলমানদের জন্য এটা কি সুসংবাদ, তাদের জন্য যারা কোরআন থেকে বিমুখ হয় নাই, যারা কোরআনকে গ্রহণ করেছে। 9 নম্বর আমরা বলছি হক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারবেন। সূরা ফুরকান 1 নম্বর আয়াত আমরা সেটা উল্লেখ করেছি। 10 নম্বর হচ্ছে সে সবসময় ক্ষতির মধ্যে জীবন যাপন করবে। কিসের মধ্যে? ব্যাধির মধ্যে, অন্তর্গত ব্যাধি, শারীরিক ব্যাধি, সকল ধরনের সে সংকীর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। সূরা আল ইসরার 82 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলতেছেন, কে বলতেছেন? আল্লাহ। আমি এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি যেটার মধ্যে আরোগ্যতা রয়েছে সব কিছু থেকে। আর যদি সে এটাকে গ্রহণ না করে তো সর্ব অবস্থায় সে ক্ষতির মধ্যে থাকবে, 11 নম্বর আমরা বলতেছি আল্লাহ তাআলা বলছেন, ন্যায় বিচার করবে না, সে উত্তম চরিত্র পাবে না, অপকর্ম করবে, চরিত্র খারাপ হবে তার, বিদ্রোহ করবে। এই সবগুলোর কথা একটা আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করছেন, যেটা কোরআনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আয়াত, সমস্ত কিছু এসে পড়ছে। সেটা হচ্ছে সূরা নাহলের 90 নম্বর আয়াত। সূরা নাহলের, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগই ইয়া'iদুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। এই আয়াতটা যদি আমরা বুঝি আমল করি যথেষ্ট। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু, আল্লাহ আদেশ করতেন, ইয়া'মুরু বিল আদল, ন্যায়ের আদেশ করেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আপনি কখনো জুলুম করবেন না, ন্যায় জিনিস গ্রহণ করবেন, অন্যায়কে ছেড়ে দিবেন। ওয়াল ইহসান, সব কাজ আপনি পরিপূর্ণভাবে করবেন, যেখানে কোনো ধরনের শিরিক বেদাত থাকবে না। প্রত্যেকটা কাজকে সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে আমল সালেহ কখন? যখন এই আমল সালেহের মধ্যে 3টা শর্ত থাকবে: ঈমান, তাওহীদ, ইখলাস এবং অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি অনুসরণ। এই 3টা জিনিস থাকলে এটা পরিপূর্ণ আমল, যেটা আল্লাহ গ্রহণ করবে। কিন্তু এই 3টা শর্ত যে কোনো একটা বাদ পড়বে, সেটা কখনো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, পৃথিবীর মানুষের কাছে সেটা যত ভালো হোক। তো কাজেই আল্লাহ তাআলা ইহসানের আদেশ করতেছেন,
ওয়ানহা আনিল ফাহশা, আল্লাহ তাআলা সমস্ত অশ্লীল কাজ থেকে নিষেধ করতেছেন। ওয়াল মুনকার, এবং সমস্ত খারাপ কাজ। ওয়াল বাগে, বিদ্রোহ করা। ইয়াইদুকুম, আল্লাহ তাআলা ওয়াজ করতেছেন, তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন, যেন তোমরা এই কোরআনের উপদেশ গ্রহণ করো। তাহলে এতগুলা ক্ষতি একটা আয়াতের মধ্যে কতগুলার কথা বলেছে। ন্যায় বিচার করবে না, সে উত্তম চরিত্র পাবে না, অপকর্ম করবে, চরিত্র খারাপ হবে তার, বিদ্রোহ করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। 17 নম্বর হচ্ছে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা এবং দলাদলিতে ব্যস্ত থাকবে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে সূরা আল ইমরানের 103 নম্বর আয়াতে বলতেছেন, সবাই জানে এটা আমরা, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু। ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহ কি এটা? এটা কি? এটা কোরআন। এটা কি? এটাকে কোরআন বলা হয়েছে। এই কোরআনকে যখন আপনি ধরবেন মজবুত করে, তখন আপনি কখনো মতানৈক্য আসবে না আপনার জীবনে। এবং এমন একটা রশ্মি ধরলেন যেটা কখনো ছিঁড়বে না, কখনো ছিঁড়বে না। কিন্তু এটা ছেড়ে দিবেন, এটার থেকে বিমুখ হইবেন, সকল বিপদ আপনার ঘাড়ে চলে আসবে। তারপর যখন আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, বিভিন্ন মতে ব্যস্ত হবেন, তখন আপনার জন্য কঠিন শাস্তি আল্লাহ তাআলা বলতেছেন। 18 নম্বর যে ক্ষতি সেটা হচ্ছে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা তাফাররাকু ওয়াখতালাফু মিন বাদি মা জাআহুমুল বায়িনাত ওয়া উলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা ইহুদির মতো, নাসারাদের মতো বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় না, ইখতিলাফ করবা না। যখন দলিল এসে পড়লো, কোরআনটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যেখানে কোনো ধরনের মতানৈক্য নাই, যদি তোমরা এরকম করো, তোমাদের জন্য কঠিন শাস্তি, অনেক বড় শাস্তি। উলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম। আযাবুন আযীম মানে কি? অনেক বড় শাস্তি। তো কাজেই অনেক বড় শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে কি করতে হবে? কি করতে হবে? কোরআনকে গ্রহণ করতে হবে। তারপরে এই কোরআনের মধ্যে যে কোরআন গ্রহণ করবে না, সে বক্রতা পড়বে। তার মধ্যে আকীদা থাকবে যে কোরআনের, এখন বড় বড় ওলামারা বলে যে কোরআন বোঝা যাবে না, কোরআনের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ আছে। অনেকে বলে কোরআনে সব কিছু নাই, কোরআনে কিছুই নাই। কোরআনে একজনে বলতেছে যে আপনারা, অনেক বড় আলেম, সে বলতেছে যে আপনারা কোরআন যদি মানেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কি বলতেছে? কোরআন হাদিস মানলে বলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আলেম আলেম বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, নামকারা, যে কোরআন মানলে কি দলিল দিতেছে? কলে যারা বলে কোরআন হাদিস মানে তাদেরকে নিয়ে আসো, বলো যে ট্রাফিক রুল কোথায় কোরআন আছে, সে মানতেছে কেন? এই যে মুরুর, আপনারা যে মুরুর সাহের লাগানো আছে কিনা? সাহের ওভারটেক করলে কি আসে? জরিমানা আসে কিনা? তাহলে আপনি কোরআন হাদিস মানি না কেন মানতেছেন? তাহলে কোরআন হাদিসে তো নাই এটা সাহের। কি বলবেন এখন? কোরআন হাদিসে সব কিছু আছে। কি আছে? এই মুরুরও কোরআনে আছে। আপনি না বুঝলে আপনার দোষ। আপনি না বুঝলে কার দোষ? সূরা হজের 77 নম্বর বা 78 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু রুকউ ওয়াসজুদু ওয়া'বুদু রাব্বাকুম ওয়াফআলুল খায়রা লাআল্লাকুম তুফলিহুন। এক কথায় কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা, হে ঈমানদারগণ, তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, আল্লাহর আনুগত্য করো, আল্লাহর তাওহীদকে কি করো? গ্রহণ। ওয়াফআলুল খায়রা, এবং সকল ভালো কাজ করো। যত ভালো কাজ দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত। ট্রাফিকের কাজটা ভালো কাজ না? আপনার আমার জন্য ক্ষতি না হয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা? ওয়াফআলুল খায়র, কিয়ামত পর্যন্ত যত ভালো কাজ আসবে যেটা ইসলামের বিপরীত না, সমাজ কল্যাণমূলক কাজ, আপনার জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসবে, ইসলামের পরিপন্থী না, সেটা সবগুলাই ভালো কাজ কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনে এসে পড়ছে। আপনি কোথায় বলবেন যে কোরআনে নাই? কোরআন বুঝেন না আপনি, এই জন্য আপনি বলছেন কোরআন মানাটা জায়েজ নাই। তা আপনার ঈমান থাকবে? কোরআন কি না মানার জন্য আসছে? কিসের জন্য নাযিল হয়েছে? তাহলে কিভাবে? তা আবার অনেকে শুই না বলতেছে মারহাবা। কতটুকু মূর্খ হইলে মানুষ এই কথা বলতে পারে? এই ধরনের তাদেরকে শাস্তি দেওয়া দরকার কঠিন, যে বলবে যে কোরআন মানলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়, হাদিস মানলে। কোরআন হাদিস মানা যাবে না। কোরআন হাদিস আসছেই মানার জন্য। কিসের জন্য? মানার জন্য আসছে। এখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ রাব্বুল সূরা নিসার 13 নম্বর আয়াতে, যে ওয়া মান ইউতিল্লাহা ওয়া রাসূলাহু, যে আল্লাহর আনুগত্য করবে, রাসূলের সঙ্গে, ইউদখিলুহু জান্নাতিন তাজরি, তারাই জান্নাতে যাবে। তারাই কোরআন হাদিস মানলে আপনি জান্নাতে যাবেন, আর কোরআন হাদিস না মানলে কোথায় যাবেন?
সরাসরি জাহান্নাম। ওয়া মান ইয়াসিল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাইন্না লাহু নারা জাহান্নাম, সূরা জিনের 18 নম্বর আয়াত, এবং এই সূরা নিসার 14 নম্বর আয়াত। কঠিন ব্যাপার, বুঝতে হবে। আচ্ছা, 20 নম্বর আমরা বলছি যে ব্যক্তি কোরআন থেকে দূরে সরবে, বিমুখ হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে কি করবেন? নালিশ করবেন। কোরআন ও হাদিস, কোরআন থেকে যদি আমরা বিমুখ হই তাহলে সত্যের পথের সন্ধান আমরা পাব না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলতেছেন পবিত্র কোরআনে, আজানের জবাব দেন, শুনেন ইনশাআল্লাহ। আজানটা শেষ হলে আমরা শেখের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত শেষ করব 5-6 মিনিটে। আমাদের সব দরকার আছে কিনা এগুলি কি বলেন? আমরা আজান হলে অনেকের সবার তো ওযু আছে মানে, তাই না? তো আমরা 5-6 মিনিটে আমরা শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ। আজানের জবাব দেন এখন। কত নম্বর বলছিলাম আমরা? কত নম্বর আমরা উল্লেখ করেছিলাম? হ্যাঁ, 20 নম্বর। 21 নম্বর আমরা বলছি যে কোরআনটা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এটা দলিল হচ্ছে যে যখন জিনরা স্বীকার করলো, আল্লাহ তাআলা জিনদের কথা যখন বললেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া ইয সারাফনা ইলাইকা নাফারাম মিনাল জিন্নি ইয়াস্তামিউনাল কুরআন ফালাম্মা হাদারুহু ক্বালু আনসিতু ফালাম্মা কুযিয়া ওয়াল্লাউ ইলা কওমিহিম মুনযিরিন ক্বালু ইয়া কওমানা ইন্না সামি'না কিতাবান উনজিলা মিন বা'দি মূসা মুসাদ্দিকান লিমা বাইনা ইয়াদাইহি ইয়াহদি ইলাল হক ওয়া ইলা তারিকিম মুস্তাকিম। তারা বলল যে এমন এক আজীব কোরআন যেটা সঠিক পথে পরিচালিত করে, সরল পথে। তাহলে আমরা যদি সেই জান্নাতের সোজা পথে জান্নাতে পৌঁছতে চাই, তাহলে কোন পথে আমাদের আসতে হবে? কোরআনের পথে আসতে হবে। 22 নম্বর হচ্ছে কোরআন নিয়ে যারা গবেষণা করবে না তাদের অন্তরে কি হয়ে যাবে? তালা লেগে যাবে। আমরা ওই 7টা কারণে একটা কারণ এটা বলছি, অবশ্যই মানুষকে কোরআন নিয়ে কি গবেষণার চর্চা থাকতে হবে, তার জীবনে কোরআনের গবেষণার চর্চা থাকতে হবে, সেই জন্য সফল কাম হয় দুনিয়া ও আখিরাতে। 23 নম্বর আমরা উল্লেখ করেছি যে ব্যক্তি কোরআন থেকে বিমুখ হবে তার জন্য আলাদা একটা শয়তান কি করা হবে? নিযুক্ত করা হবে। সেটা দলিল হচ্ছে সূরা যুখরুফের 36 নম্বর আয়াত। 24 নম্বর আমরা বলেছি যে জীবনে বরকত পাবে না। জীবনে কি? কারণ আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন এই যে কিতাব, এই কোরআনটা বরকতময়। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা মুবারাকুন লিয়াদাব্বারু আয়াতিহি ওয়া লিয়াতাযাক্কারা উলুল আলবাব। এমন একটা কিতাব যেটা বরকতময়। আপনি যখন এই কিতাবকে গ্রহণ করবেন, আপনার জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দিবেন। কি দিবেন? আপনার জীবনে বরকত, আপনার ইলমে বরকত, আপনার কাজে বরকত, আপনার আমলে বরকত, সব কিছুর মধ্যে কি বরকত আসবে। কার পক্ষ থেকে? কারণ আল্লাহর সাথে আপনি সম্পর্কিত। কিন্তু যখন আপনি কোরআন থেকে বিমুখ হবেন, কোনো কিছুতেই আর বরকত থাকবে না। 25 নম্বর হচ্ছে যদি আপনি সফলতা অর্জন করতে চান
আর যদি সফলতার বিপরীত আপনি পরাজয় করতে চান তাহলে কোরআন থেকে বিমুখ হন। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু বিয-যিকরি লাম্মা জাআহুম ওয়া ইন্নাহু লাকিতাবুন আযীজ। কাফেররা তারা আল্লাহর প্রিয় না, সবচেয়ে বড় দুশমন, তারা শয়তানের দল, কারণ তারা কোরআনকে গ্রহণ করে নাই। মৃত্যুর পর থেকেই তাদের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে, আর এই লাঞ্ছনা কোনোদিন শেষ হবে না। তো কাজেই যদি আপনি বিজয় অর্জন করতে চান, সত্যিকার বিজয়, তাহলে কোরআনকে কি করতে হবে? গ্রহণ করতে হবে। এই কোরআনটা সম্মানিত, এই কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত হবেন, আপনিও সম্মানিত হবেন, কারণ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব মহানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তার বাণীও সবচেয়ে মহান এবং শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন পবিত্র কোরআনে, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদ ফি লাওহিম মাহফুজ। এটা সম্মানিত কিতাব যেটা লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত। আর এখানে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন সূরা ওয়াকিয়ার মধ্যে, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ইন্নাহু লাকুরআনুন কারীম ফি কিতাবিম মাকনুনিন লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন। এটা সম্মানিত কিতাব যেটা লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত করা আছে। তো কাজেই আমরা যদি সম্মান পেতে চাই তাহলে আমাদের কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। অধিক পরিমাণে যদি আপনি সওয়াব অর্জন করতে চান তাহলে অবশ্যই সবসময় কোরআন নিয়ে আপনাকে কী করতে হবে? কোরআন নিয়ে গবেষণা করতে হবে, কোরআন শিক্ষার চর্চা রাখতে হবে, কোরআন তেলাওয়াতের চর্চা রাখতে হবে, কোরআন শোনার চর্চা রাখতে হবে, এবং কোরআন দিয়ে দাওয়াত দেওয়ার চর্চা রাখতে হবে, কোরআনের বিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রে পালন করার চর্চা রাখতে হবে, এবং কোরআন দিয়ে চিকিৎসা করার চর্চা কি করতে হবে? রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন মুমিনদের ব্যাপারে, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহি ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আনফাকু মিম্মা রাযাকনাহুম সিররান ওয়া আলানিয়াতান ইয়ারজুনা তিজারাতান লান তাবুর লিইওয়াফিয়াহুম উজুরাহুম ওয়া ইয়াজিদাহুম মিন ফাদলিহি ইন্নাহু গফুরুন শাকুর। যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, এই তিলাওয়াত করার পরে তারা পাক্কা নামাজি, নামাজ পড়ে, তারা যাকাত দেয়, এবং তারা প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে অধিক পরিমাণে সওয়াব দিবেন। অধিক, আপনার জান্নাতে যাইতে হলে অধিক পরিমাণে পাল্লা ভারী হইতে হবে। কি করতে হবে? পাল্লা যদি ভারী না হয় তাহলে কি হবে? পাল্লা হালকা হলে কিন্তু বিপদ। তাহলে আপনি যদি অধিক পরিমাণে পাল্লা ভারী করতে চান তাহলে আপনাকে কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। সর্বশেষ একটা হাদিস উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। হাদিসটা হচ্ছে আন আবি দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আবু দারদা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলছেন, তোমাদের কি এমন একটা সংবাদ দিব না যেটা নাকি তোমাদের আমলগুলো অনেক পবিত্র হবে, তোমরা আল্লাহর কাছে অনেক সম্মানিত হবে, এবং আল্লাহর রাস্তায় স্বর্ণ রূপা টাকা পয়সা খরচ করার থেকে আরও উত্তম, এবং তোমরা যদি জিহাদে গিয়ে নিজে শত্রুদেরকে মারো অথবা নিজেরা শহীদ হয়ে যাও তার থেকেও আরও উত্তম। সাহাবারা বলল, কি আর বলেন? রাসূল বললেন, যিকরুল্লাহ। কি এটা? আর সবচেয়ে উত্তম জিকির কি? কোরআন। সবচেয়ে উত্তম জিকির কি? কোরআন, আল্লাহর বাণী, এটা আল্লাহর সাথে কথা বলা। তো এইটার সাথে সম্পৃক্ত হলে আপনি সবচেয়ে উত্তম জিকির করলেন। এটা তিরমিজির 3617 নম্বর হাদিস, ইবনে মাজার 3790, হাকিমের 1868 সহিহ হাদিস। তো কাজেই মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে আজকে যে আমরা এই 7টা বিষয় আমরা খেয়াল করলাম, 7টা বিষয় যেন আমাদের বাদ না পড়ে, এবং আমরা যেন সবাই এই কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারি, এই কোরআনের শাফাত যেন আমরা পাই, এবং আল্লাহর কাছে যেন আমরা প্রিয় এবং ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারি,
এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করেন। আমিন। আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। এখন ভাইদেরকে নামাজ পড়ে নামাজের পর ইনশাআল্লাহ